ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈਡੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 80 ਪੇजेस ਦਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। मेरे खिलाफ एक विलिफिकेशन कैंपेन टू डिस्ट्रॉय माई पब्लिक इमेज, टू रुइन माई पब्लिक इमेज, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे तो मैं सारी इस्टैबलिशमेंट का विरोध करता रहा तकड़ा होकर, और कली इस्टैबलिशमेंट का विरोध केंद्र की सरकार का नहीं बल्कि किसान अंदोलन के बहुत प्रोएक्टिवली रोल अदा किया। नवरीत सिंह डिबडिबा के कतल तो लैके किसान अंदोलन में जिन्नी भी साड़ी ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੋਗਸ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਸਫੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸਫਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਛਾਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਵਾ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ। लेकिन ईडी भुल गई कि और जड़ा ब्लोटेड फिगर बिल्ड की ना ईडी ने, जड़ा एक जगह ते 3 करोड़ 85 लाख कहते हैं और फिर उसनू कुल मिला के 4 करोड़ 86 लाख रुपए कहते हैं कि जे इन्हों के बैंकों के अकाउंट्स में पिछले 12 साल ये नहीं कि कल परसों 2 या 3-4 महीनों में एडी वड्डी राशि आई 12 सालों के, पर भुल गए ईडी वाले कि इस 4 करोड़ 86 लाख जिहड़ा बना रहे ने अमाउंट ਉਹਦੇ लगभग 3 करोड़ रुपया मेरिया एग्रीकल्चर लिमिट्स यानी कि मेरे उत्ते लोन है ਉਹਨੂੰ भी साड़ी आमदन में पा दिता वा। 3 करोड़ रुपया मैं दोबारा रीइटरेट कर रहा वा, 4 करोड़ 86 लाख चों 3 करोड़ रुपया मेरे 2 एग्रीकल्चर लिमिट्स ने और एक जिहड़ा HDFC बैंक दे उत्तों साड़ी एक की कहंदे हुंदे आ कि होम लोन है। सो 3 करोड़ रुपये नूं भी पा के विच उहदे ते शो कर दिता वा। और नाल अगला इल्जाम उन्होंने लाया जी कि इन्हां ने कैश डिपॉजिट कराया पिछले 12 सालां च 84 लाख रुपया। हुण जे 12 सालां नूं जे 84 लाख नूं 12 सालां विच तकसीम करांगे तां 1 साल दा 7 लाख रुपया आउंदा वा। की किसी नूं अधिकार अपने बैंक अकाउंट विच 7 लाख रुपया साल दा जमा कराउणा कोई गुनाह वा? पहली गल, क्योंकि ਜਿਹੜੀ अदर सोर्सिस तो मेरी आमदन ईडी ने रिकॉर्ड की अपने एफिडेविट विच, वो भुल गए कि लगभग 25 लाख रुपया सालाना आमदन मैनू एग्रीकल्चर अपने सोर्सिस तो एग्रीकल्चर इनकम है, तो मैं अपने घर के सारे खर्चे वगैरह कढ़न तो बाद जे मैं 7 लाख रुपया अपने अकाउंट में जमा करा दिंदा तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। किड्डी हासो इनी गल है। और ये भी गल मैं कहना चाहुंदा, इत्थे रीइटरेट करना चाहुंदा कि मोस्ट कैश एंट्रीज जे 12 साल दे विच कह रहे हैं कि मैं 84 लाख रुपया जमा कराया, मोस्ट कैश एंट्रीज वो ने जिहड़ियां मैं अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स नूं ओहदा इंटरस्ट पे करने वास्ते जमा करवाउंदा रहा वां। आफ्टर ऑल जे 3 करोड़ रुपया लोन है मेरे उत्ते तां ओहदा साल दा तकरीबन 36 लाख रुपया व्याज बनदा मेरा, तां मैं व्याज देण वास्ते कई बार कैश एंट्रीज जिहड़ियां डिपॉजिट अपने बैंकों दे विच कीतियां उहनूं भी मनी लॉन्ड्रिंग इन्हां ने कढ के बना दिता। अगला एक बनाया साढ़े उत्ते जी कि इन्हां दे सन इन लॉ ने पिछले कुछ समय 64 लाख रुपया मेरे फैमिली के अकाउंट्स में पाया।
ਮੇਰਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਇੱਕ ਰਿਨੋਨਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਿਮਿਟੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਰੂ ਚੈਕਸ, ਥਰੂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਤਾਬ, ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੋਨ ਮੇਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਡ ਮਨੀ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ NPA ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਮਾਈ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਲੋਨ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਪੇ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਪਣੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਗਸ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ US ਡਾਲਰਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ED ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ED ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮਸ ਬਾਰੇ ਅਨਸ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਨਥਿੰਗ ਇਲੀਗਲ, ਨਥਿੰਗ ਇਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਵੀ ਹੈਵ ਐਵਰ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਟਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਆਫੈਂਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂਗਾ ED ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਗਰੀਵਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਐਗਰੀਵਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ FIR 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 50-50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਇਹ ED ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 2015 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ED ਨੂੰ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, 8-9 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਮੁਜਰਮ। ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ, 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਕਾਹਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਕੋਕਟਡ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਸਾਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਠੋਕਮਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ।
ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਫਰਜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ CAA ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਲਾਅ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨ ਘੜਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਘੜਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ECIR ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ECIR ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਅਖੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ DIG ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ IG ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਂਜ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਨੂੰ, DIG ਤੇ IG ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਇਟ 100% ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਨੋ? ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਨੋ? ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲੰਦਾ ਘੜਿਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ is not admissible in the court of law। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਘੁਆ ਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ NDPS ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ FIR ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਦਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦਾ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਟੇਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ FIR 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ED ਨੇ ECIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ED ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ED ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹਾਂ,
मैं तो सारी जिंदगी अपनी करप्शन भ्रिष्टाचार के खिलाफ लड़िया वा। तुसी तो यू आर ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। तुसी तो विसल ब्लोअर के घर बैठे आन के फड़ो जो उन्होंने लोगों जिन्हों ने वड्डे वड्डे 7 सितारे होटल बनाए ने, जिन्हों ने सैकड़े बसा बनाई ने वड्डियां वड्डियां, जिन्हों ने माइनिंग के ठेके ले ने, जिन्हों ने शराब के ठेके ले ने, जिन्होंने लोगों के कोल रियल एस्टेट का एम्पायर आ, उन्होंने लोगों के खिलाफ तुहानूं कार्रवाई करने वास्ते ईडी नूं बनाया गया, ना कि तुसीं निर्दोष लोगों नूं विक्टमाइज करके उन्होंने डराओ तो धमकाओ। ये गल मैं उहदी सामने उसने शर्म के नाल अखां अपनियां नीवियां कर लियां सीगियां, क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि सानू गलत जगह के उत्ते रेड करने वास्ते भेजा गया। यह है दास्तान इस फ्रॉड एफिडेविट की। इसनूं असीं चैलेंज तो करांगे दा रिजॉइंडर भी पावां। और मैं नाल कहना चाहुंदा कि एडा वड्डा एफिडेविट फाइल करके जुडिशरी नूं भी यह प्रैशराइज करते हैं, झूठ सच बना के कि ड्रग मनी सी, मनी लॉन्डरिंग सी। ये सारी तहकीकात जे तुसीं गौर नाल देखोगे, ये वध तो वध की हैगा कि इनकम टैक्स दा केस बनता वा। जिहड़ा 100 बंदा लैके ईडी ने मेरे घर रेड किया ना 9 तरीक नूं, उहदी जगह ते मैनूं एक इनकम टैक्स का इंस्पैक्टर बुला के आ सारी डिटेल्स मंग लैंदा ते मैं उहनूं दस देना सीगा कि आह मसला तुहाडे जिहड़ा हैगा वा ध्यान विच असीं लिया देंगे, सारियां एंट्रियां दस देंगे असीं। कुछ अच्छा तुहानूं याद होऊगा टैलीविजनां दे उत्ते अखबारां विच प्रैस रिलीज़ की गई ईडी वल्लों 9 तरीक नूं जो रेड आउण तो पहलां कि खैरा दे कोल फर्जी पासपोर्ट ने। कित्थे पासपोर्ट? इस एफिडेविट विच एक लाइन नहीं कि फर्जी पासपोर्ट बारे, एक लाइन नहीं कि बेनामी एसेट्स बारे, एक लाइन नहीं कि बेनामी अकाउंट्स बारे। मनी लॉन्डरिंग लेजिटिमेट अकाउंट्स से राही करते बंदे। मनी लॉन्डरर्स तो होंगे ने जिहड़े हज़ारां सैकड़े करोड़ रुपया ऑफशोर अकाउंट्स राही घुमा के विदेशों राही काले धन नूं चिट्टा करके अपने अकाउंट में घुमा के पाउंदे ने, उहनूं मनी लॉन्डरिंग कहंदे ने। So this is a pure case of political vendetta. The BJP government is unleashing state terrorism upon me and my family. But let me tell you, we will not be deterred. जे कहन के साड़ियां बावां मरोड़ के साड़ी आवाज़ बंद करा सकते, वो कदाचित नहीं होगी। आवाज़ इदा ही चलेगी और इदा ही देश के लोगों के हित में, देश के जिहड़े मुद्दे ने जिथे ज्यादतियां कर रही सरकारां गलत काम कर रही, वो असीं लगातार अपनी गल चकते रहांगे ते कहंदे रहांगे। इस नज़रिए नाल तुहानूं अज मैं खिचल दी सी। धन्यवाद। समन जो किया उन्होंने वो भुल गए कि जो साडे मेरे पिंड ते चंडीगढ़ रिहायश ते उन्होंने किया सीगा रेड 9 मार्च नूं, ना किसी दे कोल नैगेटिव करोना सर्टिफिकेट सीगा, कोविड-19 का कोई नैगेटिव सर्टिफिकेट नहीं सी किसी दे कोल। सारियां ने, किसी ने मास्क नहीं चज ना पाया सीगा, किसी ने दस्ताने नहीं सी पाए। साडे घरां विच हज़ारां चीज़ां छेड़ के गए ने ते मेरे 2 PSOs नूं वो कोविड पॉजिटिव कर गए ने। एक कांस्टेबल ASI हरजीत सिंह जिहड़ा इत्थे सी सर्च विच, जिसने उन्हां दीयां पॉकेट्स दी तलाशी लई, कहंदे साडीआं तुसीं तलाशी लै लो, जिहने उन्हां दी तलाशी लई, एक तां वो कोविड पॉजिटिव आ पिया होया वा, ते एक जिहड़ा पिंड सर्च दे विच सीगा ASI ओंकार सिंह जिहने उन्हां नूं रोटी खवाई, एक वो पॉजिटिव पिया होया वा। ते मैं ईडी वालिआं नूं कहा सीगा कि आप भी तुसीं सारे क्वारंटीन होवो पहिलां ते अपने सारे टेस्ट कराओ, ते जे चाहुंदे आ बगैर टेस्ट कराए असीं आ जाने, दसो कित्थे आईए, किहड़े तुहाडे दिल्ली दफ्तर आए हो, कहंदे नहीं आउण दी लोड़ नहीं गी, तुसीं अपने डॉक्यूमेंट्स जिहड़े ने ऑथोराइज्ड अपने बंदे दे राहीं भेज दिओ। तां मैं जिहड़ा मैनूं समन आया सीगा, मैं ऑथोराइज्ड आदमी दे राहीं जिहड़े डॉक्यूमेंट्स मंगे सी ईडी ने उन्हां नूं दे दित्ते आ। सिमिलरली मनीष नूं एक समन आया सी मेरे पीए नूं, उन्हें ऑथोराइज्ड पर्सन दे राहीं अपने डॉक्यूमेंट्स ईडी नूं दे दित्ते ने। और मेरे सन इन लॉ नूं समन आया सीगा, उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स, इनकम टैक्स रिटर्नस, जो मंगिया उन्होंने वो सारा कुछ ईडी के दफ्तर विच ऑथोराइज्ड पर्सन के राहीं असीं उन्हां नूं दे चुके हैं। दैट मीनस वी हैव जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एंड लेट मी टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट वी आर ऑल लॉ अबाइडिंग सिटीजनस, वी आर ऑल गॉड फेयरिंग सिटीजनस। इस करके असीं कानून के पालना करते हुए हर मुमकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नाल कोऑपरेट करांगे। पर जिहड़े साडे अधिकार है हाई कोर्ट जाण दे, जे वो कहण कि हाई कोर्ट क्यों गए न, या तुसीं कोई जिहड़ियां तुहाडीआं जिहड़े एपलेंट अथॉरिटीज़ ने ईडी के खिलाफ जिहड़ियां सुणनगीआं कंप्लेंट्स, वो साडा उत्थे जाना पूरा अधिकार।